گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر نے پنجاب پولیس آرڈر 2025 ترمیمی بل کی منظوری دے دی۔ گورنر پنجاب کی منظوری کے بعد بل باقاعدہ طور پر صوبے بھر میں نافذ العمل کر دیا گیا۔ فسادات میں ملوث افراد کو 10 سال قید اور 5 لاکھ جرمانہ ہوگا۔ پرتشدد ہجوم کا رویہ قابل دست اندازی پولیس اور جرم ناقابل ضمانت قرار دے دیا گیا۔ اب پرتشدد احتجاج کے مقدمے کا ٹرائل سیشن کورٹ میں ہوگا۔ بلدیاتی انتخابات کی تیاریوں میں تیزی۔ فیصل آباد کی نئی حد بندیوں کی ابتدائی فہرستیں آویزاں کر دی گئیں۔ ضلع 14 میونسپل کمیٹیوں اور 2 میونسپل کارپوریشنز پر مشتمل ہوگا۔ 5 ٹاؤن کارپوریشنز اور 5 تحصیل کونسلز پر مشتمل ہوگا۔ تحصیل صدر میں 7 میونسپل کمیٹیاں اور تحصیل کونسل کی تجویز۔ جمرہ میں 1 میونسپل کمیٹی اور 1 تحصیل کونسل شامل ہوگی۔ بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے حد بندیوں کی ابتدائی فہرست آویزاں کر دی گئی۔ شہری 14 جنوری تک رائے تجویز اور اعتراضات جمع کروا سکیں گے۔ 15 جنوری تک اعتراضات کی فرصت عوام کو دکھائی جا سکے گی۔ 17 جنوری تک اعتراضات پر جواب جمع کروایا جا سکے گا۔ 21 جنوری تک اعتراضات کا فیصلہ ہوگا۔ 23 جنوری کو حتمی تجویز تیار کی جائے گی۔ 24 جنوری کو حتمی فہرست آویزاں کی جائے گی جو بعد ازاں الیکشن کمیشن کو بھجوا دی جائے گی۔ واضح رہے کہ فیصل آباد بھر میں 14 میونسپل کمیٹیاں، 5 تحصیل کونسلیں، 5 ٹاؤن کارپوریشن اور 2 میونسپل کارپوریشنز کا قیام عمل میں لایا گیا ہے، جس کے تحت فیصل آباد میں لائل پور ٹاؤن، اقبال ٹاؤن، مدینہ ٹاؤن، جناح ٹاؤن اور سمنا آباد ٹاؤن ابتدائی تجویز کا حصہ ہیں۔ حتمی حد بندیوں کا اجرا ہونے کے بعد الیکشن کمیشن کو ڈاٹا بھجوایا جائے گا۔ الیکشن کمیشن حلقہ بندیوں پر کام کرے گا۔ کیمرہ مین عقیل نقاش اور ساتھی رپورٹر وکاس بیگ کے ساتھ عبدالرحمان، سٹی 41 فیصل آباد۔ روبا ٹیکسنگ میں بلدیاتی انتخابات کے لیے حد بندیاں۔ گوجرا کو میونسپل کارپوریشن اور رجانہ کو میونسپل کمیٹی بنانے کی تجویز دی گئی۔ میونسپل کمیٹی گوجرا کی آبادی 2,25,142 افراد پر مشتمل ہوگی۔ رجانہ کی آبادی 40,378 اور پیر محل کی آبادی 94,148 افراد پر مشتمل ہوگی۔ ٹوبہ ٹیکسنگ کی تحصیل گوجرا کو میونسپل کارپوریشن کا درجہ دینے کی تجویز، جبکہ ضلع ٹوبہ کے نواحی علاقے رجانہ کو میونسپل کمیٹی بنانے کی تجویز بھی زیر غور آئی ہے۔ تحصیل کونسل کی تفصیلات بھی مکمل کر لی گئی۔ میونسپل کمیٹی گوجرا کی مجموعی آبادی 2,25,142 رپورٹ کی گئی ہے۔ تحصیل کونسل گوجرا کی ٹوٹل آبادی 5,30,437 بتائی گئی ہے۔ ٹوبہ ٹیکسنگ میونسپل کمیٹی کی آبادی 1,77,901 ہے۔ ٹوبہ ٹیکسنگ تحصیل کونسل کی آبادی 6,25,073 ریکارڈ۔ نواحی قصبے رجانہ کی مجموعی آبادی 46,378 ہے۔ میونسپل کمیٹی پیر محل کی آبادی 94,139 بتائی گئی۔ تحصیل کونسل پیر محل کی آبادی 3,90,416 ہے۔ میونسپل کمیٹی کمالیہ کی آبادی 1,75,666 ہے۔ تحصیل کونسل کمالیہ کی آبادی 2,46,811 ہے۔ 14 جنوری تک اعتراضات فصول کیے جائیں گے۔ کیمرہ مین فخر عباس کے ساتھ مبشر حسن نقوی، سٹی 41 ٹوبہ ٹیکسنگ۔ FBR قوانین مزید سخت۔ فیصل آباد میں بڑی بیکریز کی کڑی نگرانی شروع کر دی گئی۔ خصوصی ٹیمیں تعینات کر دی گئی ہیں۔ اہلکار بیکریوں کے ٹرن اوور اور ٹیکس ادائیگیوں کی جانچ پڑتال کریں گے۔ اقدام ٹیکس چوری کی شکایات سامنے آنے پر اٹھایا گیا۔ سیلز ٹیکس کے بعد انکم ٹیکس قوانین بھی مزید سخت کر دیے گئے۔ فیصل آباد میں پہلی بار بڑی بیکریز کی خصوصی نگرانی شروع کر دی گئی۔ شہر بھر میں بڑی بیکریز پر FBR کی خصوصی ٹیمیں تعینات۔ ٹیمیں بیکریز کے ٹرن اوور اور ٹیکس ادائیگیوں کا جائزہ لیں گی۔ ٹیکس چوری کی شکایات سامنے آنے پر کارروائی کا آغاز کیا گیا ہے۔ چیف کمشنر ڈاکٹر شاہ محمد نے ٹیمیں تعینات کرنے کی منظوری دی۔ آئیڈیل سویٹس گلستان کالونی اور سپر آئیڈیل ستیانہ روڈ پر ٹیمیں موجود۔ سپر آئیڈیل سویٹس اور بیکرز جنا کالونی اور سپر آئیڈیل سرگودا روڈ بھی شامل۔ نگینہ بیکرز سمن آباد اور یادگار بیکرز غلام محمد آباد پر بھی خصوصی ٹیمیں تعینات کر دی گئی ہیں۔ کم انکم ٹیکس جمع کرانے والی انڈسٹری مالکان کے آڈٹ کا حکم۔ ٹیکسٹائل ایکسپورٹرز کی جانب سے تحفظات کا اظہار کیا گیا۔ مہنگی بجلی، یون شارٹیج، بیٹا ٹیکسز اور محدود ہوتی برآمدات کے بعد آڈٹ کو نئی مصیبت قرار دیا گیا۔ گروپ لیڈر پاکستان ہولسیل مینوفیکچررز اینڈ ایکسپورٹرز ایسوسی ایشن حاجی سلامت بولے، ارباب اختیار کو فیصلہ کرنا ہوگا، ٹیکس لینے ہیں یا انڈسٹری کو تالے لگانے ہیں۔ ملکی برآمدات خسارے کا شکار، لیکن سرکار ٹیکس لینے کے لیے سرگرم۔ FBR کی جانب سے کم انکم ٹیکس جمع کرانے والے انڈسٹری مالکان کے آڈٹ کا حکم جاری۔ دوسری جانب مالکان نے تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے انڈسٹری کا پہیہ چلانے کے لیے اقدامات کا مطالبہ کر دیا۔ گروپ لیڈر پاکستان ہولسیل مینوفیکچررز اینڈ ایکسپورٹرز ایسوسی ایشن حاجی سلامت کا کہنا تھا کہ ایسے ٹیکس نہیں جمع ہوں گے۔ پلان مرتب کر کے پہلے ٹیکس نہ دینے والوں کو پکڑا جائے۔ آرڈرز محدود ہو گئے، برآمدات بھی کم ہو رہی ہیں، آمدن کم ہو تو منافع کیسے آئے گا؟ حکومت میں بیٹھے لوگوں کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ بیجا ٹیکسز لینے ہیں یا انڈسٹری چلانی ہے۔ ان کا پرابلم یہ ہے کہ انکم ٹیکس کی رقم جو ہے ڈکلائن ہو رہی ہے، لوگوں کے پاس آرڈر کم ہے۔ جب آرڈر ایکسپورٹ ہی نہیں ہوگا تو ان کو ٹیکس کہاں سے آئے گا؟ اصل پرابلم جو بیسک اس پرابلم کو نہیں سمجھ رہے۔ آڈٹ کے پیچھے آڈٹ سے کیا نکلانا ہے؟ ان کو اگر چاہیے کہ ایکسپورٹ بڑھائیں
اور اس کے اوپر ان کا ٹیکس آٹومیٹک ڈبل ہو جائے گا. اگر ایکسپورٹ کم ہوتی جائے گا تو ٹیکس تو آٹومیٹک ڈکریز ہونا ہے. صنعت کاروں نے مہنگی بجلی، یون شارٹیج، انکم ٹیکس میں اضافے اور کم ہوتی برآمدات کے بعد آڈٹ کو نئی مشکل قرار دے دیا ہے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ بلال ڈوگر، سٹی 41 فیصل آباد. ایس ایم ایز اور چھوٹے کسانوں کے لیے اچھی خبر ہے کہ وزیر اعظم نے اسٹیٹ بینک کو دونوں سیکٹرز کی قرضوں کی فراہمی آسان بنانے کا حکم دے دیا. دونوں شعبوں کے لیے مالیاتی انتظام اور آگاہی کے حوالے سے تربیتی پروگرام بھی شروع کرنے کا عندیہ دیا گیا. متعلقہ صوبوں کے سیکرٹریز قرضہ جات کے حصول کو آسان بنانے میں تعاون کریں گے. 2021 سے 22 کے مقابلے میں 2025 تک دیے جانے والے قرضوں کا حجم 1.1 ٹریلین روپے تک پہنچ چکا ہے. دسمبر 2025 میں ایس ایم اے سیکٹر میں قرضہ لینے والوں کی تعداد 3,03,000 سے تجاوز کر گئی. قرضہ لینے والے چھوٹے کسانوں کی تعداد 2024 کے مقابلے 2025 میں 28 لاکھ سے بڑھ کر 30 لاکھ تک پہنچ گئی. ایس ایم ایز اور چھوٹے کسانوں کے لیے مالیاتی انتظام اور آگاہی کے حوالے سے تربیتی پروگرام بھی شروع کیا جائے گا. پنجاب بھر میں اسٹراک سینٹرز کا جال بچھایا جائے گا. تمام ضلعی ہسپتالوں میں فالج کے علاج کے لیے اسٹراک سینٹر بنیں گے. مرحلہ وار اسٹراک مینجمنٹ سینٹرز کا قیام ہوگا. پہلے مرحلے میں 30، پھر 15، آخر میں باقی 24 ضلعی ہسپتالوں میں اسٹراک سینٹرز قائم ہوں گے. ہر ڈسٹرکٹ میں ماہر نیورولوجسٹ اور پرز نیورولوجسٹ تعینات ہوں گے. وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی زیر صدارت خصوصی اجلاس میں اہم فیصلہ. پنجاب کے ہر ہسپتال میں سی ٹی اسکین مشین فنکشنل ہونی چاہیے. وزیر اعلیٰ مریم نواز کی جانب سے ہدایت جاری کی گئی. پنجاب حکومت فضائی آلودگی پر قابو پانے کے لیے ان ایکشن انوائرمنٹ پروٹیکشن فورس کو جدید آلات سے لیس کرنے کا اصولی فیصلہ کر لیا گیا. اب بہتر مانیٹرنگ کے لیے صوبہ بھر کو 10 زونز میں تقسیم کیا گیا. فیصل آباد ڈویژن ماحولیاتی آلودگی کے ہاٹ اسپاٹ زونز میں شامل ایریل سرویلنس، ڈرون، صنعتی علاقوں اور بھٹوں کی نگرانی کریں گے. فصلوں کی باغیات جلانے اور فضائی آلودگی پر کڑی نظر رکھی جائے گی. ان اقدامات کے تحت انوائرمنٹ پروٹیکشن فورس کی جدید آلات سے لیس کرنے کا اصولی فیصلہ کیا گیا ہے. اوور ٹیکسنگ میں میونسپل سروسز کی بہتری کے لیے گرینڈ آپریشن کا فیصلہ. آپریشن ڈپٹی کمشنر عمر عباس میلا کی زیر نگرانی کیا جائے گا. تمام محکموں کے ملازمین گرینڈ آپریشن میں کردار ادا کریں گے. ڈپٹی کمشنر عمر عباس میلا کی زیر نگرانی گرینڈ آپریشن میں 700 سے زائد ملازمین حصہ لیں گے. توبہ سمیت چاروں تحصیلوں سے مشینری ہفتہ کے روز توبہ ٹیکسنگ پہنچے گی. گرینڈ آپریشن کے دوران گلیوں اور محلوں کی صفائی کی جائے گی. سیوریج کے مسائل کو ختم کرنے کے لیے پوری مشینری کا استعمال کیا جائے گا. پارکس کی صفائی اور شہر بھر میں اسٹریٹ لائٹس کی مرمت کا کام بھی کیا جائے گا. وال چیکنگ کا خاتمہ اور آوارہ کتوں کو تلف بھی کیا جائے گا. آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ محکمہ آئی وے فیصل آباد کی عدم توجہ مکوانہ بائی پاس تا سید والا، اوکاڑا، جناوالا اور فیصل آباد روڈ کی بحالی میں ناقص مٹیریل کا استعمال. ٹھیکیدار کو وارننگ جاری کر دی. مکوانہ بائی پاس تا سید والا، اوکاڑا، جناوالا اور فیصل آباد روڈ کی بحالی میں ناقص مٹیریل کے استعمال کا انکشاف. ٹھیکیدار کو وارننگ جاری کر دی گئی. نیسپیک کنسلٹنٹ کی جانب سے فرم اور ہائی وے ڈپارٹمنٹ کو آگاہی نوٹس. نیسپیک کی فرم اور ایکسین ہائی وے فیصل آباد کو مٹیریل کی چیکنگ کے حوالے سے مراسلہ جاری کیا گیا. فنڈز کی عدم دستیابی. تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال تانجہ والا کے ایمرجنسی سول ورکس کے کام التوا کا شکار. محکمہ صحت کا ڈپٹی کمشنر آفس بلڈنگز حکام کو مراسلہ جاری. فنڈز کی عدم دستیابی پر تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال تانجہ والا کے ایمرجنسی سول ورکس کے کام التوا کا شکار. محکمہ صحت کا ڈپٹی کمشنر آفس بلڈنگز حکام کو مراسلہ جاری. رواں مالی سال کے لیے فنڈ فراہمی کی استدعا کی گئی. فیسکو میں سولر صارفین کا سالانہ ریکارڈ مرتب. بجلی کے بھاری بلوں نے صارفین کا رخ نیٹ میٹرنگ کی جانب موڑ دیا. 750 میگا واٹ صارفین سولر پر منتقل ہو گئے. مجموعی طور پر 1 لاکھ سے زائد شہری سولر سے بجلی استعمال کر رہے ہیں. گزشتہ سال سولر کے استعمال میں ریکارڈ اضافہ ہوا. حکومتی ہدایت پر سولر کی نیٹ میٹرنگ بھی تاحال بند کر دی گئی ہے. سولر کے بڑھتے استعمال سے گزشتہ سال فیسکو کی ڈیمانڈ بھی واضح کمی سامنے آئی ہے. نیٹ میٹرنگ کی بیشتر فائلیں فیسکو نے روک رکھی ہیں. بجلی کی قیمتوں میں اضافے کے باعث سولر اور نیٹ میٹرنگ کے رجحان میں اضافہ ہوا. کیمرامین محمد وقاص کے ساتھ اویس علی، سٹی 41 فیصل آباد. تھانہ لالیاں پولیس کی کارروائی. اے ایس آئیز اور حسین قمر کی ٹیم کے ہمراہ کانڈیوال روڈ پر کارروائی. منشیات فروش محمد خان کسائی کو بھاری منشیات کے ساتھ پکڑ لیا گیا. منشیات فروش سے 5.5 کلو چرس برآمد ہوئی. منشیات فروش کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے. اپڈیٹ کریں آپ کو لالیاں سے، جہاں تھانہ لالیاں پولیس کی کارروائی. اے ایس آئیز اور حسین قمر کی ٹیم کے ہمراہ کانڈیوال روڈ پر کارروائی. منشیات فروش محمد خان کسائی کو بھاری منشیات کے ساتھ پکڑ لیا گیا.
चिन्योट पुलिस ने 9,500 से ज्यादा मुकदमात तो दर्ज कर लिए, ताहम तफ्तीश करने वाले तफ्तीशी अफसरान का जिला में काल पड़ गया। चिन्योट में तफ्तीशी अफसरान की कमी के सबब पुलिस अफसरान को शदीद मसाइल का सामना। गुज़श्ता साल 2025 में पुलिस ने 9,500 से ज्यादा मुकदमे दर्ज किए। तफ्तीशी अफसरान की कमी से केसेस की तफ्तीश लटकने लगी। तीनों फोर्सेज में जिला पुलिस से 250 एहलकारों समेत 50 से ज्यादा तफ्तीशी अफसरान भी दीगर फोर्सेज में शिफ्ट हो गए। साल 2025 के दौरान 310 खातीन ने शेल्टर होम जंग में पनाह ली। घरेलू तशद्दुद, खावन से अलहदगी और बेघर होने वाली खातीन को सहारा फ्राहम किया गया। साल 2025 के दौरान मजमूई तौर पर 310 खवातीन ने शेल्टर होम झंग में पनाह ली। 205 से ज्यादा खवातीन घरेलू तशद्दुद से तंग आकर शेल्टर होम में क्याम पजीर हुई। बेशतर खवातीन ने खावन से अलहदगी इख्तियार करने के लिए भी शेल्टर होम का रुख किया। बेघर होकर आने वाली 5 खवातीन के लिए भी शेल्टर होम सहारा बना। इसके अलावा 105 खवातीन ने फैमिली केसेस के सिलसिले में शेल्टर होम से कानूनी और समाजी मुआवनत भी हासिल की। हमारे पास पूरे साल में 310 केसेस तो वो हैं जो कोर्ट के थ्रू शेल्टर होम में आए। वो केसेस वो हैं कि जो डोमेस्टिक वायलेंस और डिवोर्स के केसेस हैं, और इसके अलावा 100+ केसेस वो हैं कि जो प्रोटेक्शन सेंटर के है, जो कि ख़वातीन को वैसे हमारी हेल्प की ज़रूरत होती है कि उनकी FIR नहीं हो रही, उनको लीगल एड नहीं मिल रही, मेडिकल एड नहीं मिल रही, वो केसेस सेपरेट हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर शेल्टर होम समरा रुबाब के मुताबिक रुजू करने वाली खवातीन को मुफ्त कानूनी मुआवनत फराहम की गई। इनके केसेस के हल में भरपूर मदद की गई। शेल्टर होम में पनाह लेने वाली खवातीन को रिहाइश, खाना, लिबास और दीगर बुनियादी सहूलियात भी मुहैया की गई। कैमरामैन अली अब्बास के साथ रमजान मिर्जा, सिटी 41, झंग। लोकल गवर्नमेंट फैसलाबाद का अनोखा फैसला, यूनियन काउंसिल सेक्रेटरीज को आवारा कुत्ते तलब करने पर लगा दिया गया। यूनियन काउंसिल की सतह पर पैदाइशों, अमवात और निकाह तलाक के सर्टिफिकेट्स का इजरा किया जाता है, जिस वजह से सर्टिफिकेट के हसूल के लिए आने वाले शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। महकमा स्कूल एजुकेशन की नाअहली या फंड्स की किल्लत, फैसलाबाद समेत सूबा भर के हजारों असातिज़ा LPR की मंजूरी के लिए ख्वार होने लगे। हजारों असातिज़ा ने दरखास्तें जमा करवा रखी हैं। स्कूल एजुकेशन की सुस्ती से दरखास्तें इल्तवा का शिकार हैं। बेशतर असातिज़ा का LPR का पीरियड 3-3 माह कबल शुरू हो चुका है। चिन्योट में 63 असातिज़ा की हार्डशिप ट्रांसफर का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। 105 उम्मीदवारों की दरखास्तें मुस्तरद कर दी गईं। दरखास्त गुजार मजीद 2 रोजों के दौरान कमिश्नर फैसलाबाद के पास अपील कर सकेंगे। कन्वीनियर कमेटी, डिप्टी कमिश्नर, सेक्रेटरी, CEO एजुकेशन, मेंबरान MSD, HQ, DD, LG और मुतल्लिका DOs ने केसेस की छानबीन की है। पंजाब हुकूमत ने ग्रेड 8 सालाना इम्तिहानात के मराकज़ का तयन करने का टास्क सौंप दिया। मेल और फीमेल तलबा के लिए अलग अलग इम्तिहानी मराकज़ होंगे। इम्तिहानी मरकज़ का स्कूल से फासला ज़्यादा से ज़्यादा 8 किलोमीटर होगा। सरकारी स्कूल की 8वीं जमात के इम्तिहानात मरकज़ की सतह पर लिए जाएंगे। एक सेंटर में तलबा की तादाद कम अज़ कम 60 और ज़्यादा से ज़्यादा 300 होगी। जिस स्कूल को सेंटर बनाया जाएगा, वहाँ के अपने तलबा इस सेंटर में पेपर नहीं दे सकेंगे। जंग के शहरियों का 2023 से जारी इंतजार खत्म। टोबा रोड पर ट्रिंग सीवरेज लाइन बिछाने का मंसूबा इख्तिताम पजीर। अहम छोटी सीवरेज लाइन्स में ट्रिंग लाइन से जोड़ दी गई हैं। झंग में टोबा रोड पर ट्रंक सीवरेज लाइन बिछाने का मंसूबा कामयाबी से मुकम्मल कर लिया गया। इकदाम से शहर के बड़े हिस्से को सीवरेज के देरीना मसाइल से निजात मिलेगी। मज़कूरा मंसूबा 2023 में शुरू किया गया, जिसे मुकम्मल होने में तकरीबन 3 साल का अरसा लग गया। वर्ल्ड बैंक के ताउन से मुकम्मल होने वाले इस मंसूबे के तहत 14,000 फुट से जायद तवील मेन सीवरेज लाइन बिछाई गई है, जबकि मुतअद्दिद अहम छोटी सीवरेज लाइनों को भी ट्रंक सीवर लाइन से मुंसलिक कर दिया गया। शहरियों ने इंतजामिया का शुक्रिया अदा करते हुए सड़क की तामीर के लिए अपील की है। ये मंसूबा 2023 से शुरू हुआ है, लेकिन ये रोड नहीं बन रहा, जिसकी वजह से हमारा सुस्त रवि का ये शिकार है रोड, और ये हमारा कारोबार है, ये कस्टमर ना कोई आ रहा है ना कोई जा रहा है, और धूल मिट्टी जो है हमारी दुकान की तरफ आ रही है। हुकूमत पंजाब से यही अपील है कि ये रोड जो शुरू किया है ये जल्द से जल्द बनाए और हमें इसके सहूलत का फ़ायदा उठाना। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि 2023 में इस मंसूबा तैयार हुआ था सीवरेज का, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह हो गया है। लेकिन प्लीज़ मेहरबानी करके इसके जो है ना रोड जल्द बनाए, हमारा कारोबार बहुत डिस्टर्ब हुए हैं।
मंसूबे की तकमील के बाद शहर की तकरीबन 1/3 आबादी को सीवरेज मसाइल से रिलीफ मिलेगा, जबकि टोबा रोड पर वाक़ सिविल लाइन, गला मंडी, हुसैनाबाद समेत स्टेशन चौक और मलहिका इलाकों को बेहतर सीवरेज सहूलियात मुयसर आएंगी। कैमरामैन अरबाब अहमद के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, सिटी 41 झंग। पंजाब पेट्रोलिंग एंड हाईवे पुलिस के क़याम का 22 साला सफर मुकम्मल। फैसलाबाद में 22वें राइजिंग डे पर तकरीब का इनेकाद किया गया। पंजाब पेट्रोलिंग एंड हाईवे पुलिस के क़याम को 22 साल मुकम्मल होने पर फैसलाबाद पेट्रोलिंग पुलिस ने तकरीब का इनेकाद किया। तकरीब में सीपीओ बिलाल उमर ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। एसएसपी मिर्जा अंजम कमाल का कहना था कि पेट्रोलिंग पुलिस के क़याम से हाईवेज पर वारदातों में कमी वाक़या हुई है। हाईवेज पे बहुत ज्यादा वारदात होती थी, अक्सर बसें लूट ली गई, डाकू नाका लगता था। लेकिन जब से पंजाब हाईवे पेट्रोल एक्टिवेट हुई 2005 में, उससे ऑनवर्ड जो है बहुत ही कम उसकी शरह रह गई। उसके बाद हम सबसे बड़े रिस्पॉन्डर हैं पंजाब में। 99.8% किसी भी इंसिडेंट या एक्सीडेंट की सूरत में हम फौरी रिस्पॉन्स करते हैं। तकरीब में शुदाए पेट्रोलिंग पुलिस के अहले खाना और एहलकारों की बड़ी तादाद शरीक हुई। एसएसपी मिर्जा अंजम कमाल ने पेट्रोलिंग पुलिस की 22 साला तारीख भी बयान की। मेहमान खुसूसी सीपीओ बिलाल उमर का अपने खिताब में कहना था कि पेट्रोलिंग पुलिस शहरियों की हकीकी मददगार है। मैं समझता हूँ कि पीएचपी जितना काम कर रही है उसको मजीद लाइमलाइट में आने की ज़रूरत है। आज आपके पास वसाइल भी हैं, आपके पास गाड़ियां भी हैं, नफरी भी है, और आप जो जिम्मेदारियां सरअंजाम दे रहे हैं वो इंतहाई अहम है। अच्छी कारकर्दगी के हामिल पेट्रोलिंग पुलिस एहलकारों में इनामात भी तकसीम किए गए। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ तैयब मकबूल, सिटी 41 फैसलाबाद। फैसलाबाद में सर्दी कहर ढाने लगी। शहरियों ने गर्म मलबूसात की तलाश में बाजारों का रुख कर लिया। शॉपिंग मॉल और मार्केट्स में गहमा गहमी। सर्दी की शिद्दत में मुसलसल इजाफा। फैसलाबाद के शहरियों ने गर्म मलबूसात की खरीदारी शुरू कर दी। बाजारों और शॉपिंग सेंटर्स में दस्ताने, मफलर्स, टोपियां, जैकेट्स और स्वेटर्स की मांग में नुमाया इजाफा देखा जाने लगा। सर्द हवाओं और दर्जा हरारत में वाजिया कमी रिकॉर्ड की गई, जिसके बाद शहरी बड़ी तादाद में बाजारों का रुख करने लगे। दुकानदारों का कहना था कि चंद रोज के दौरान गर्म कपड़ों की फरोख्त में खातिर इजाफा हुआ है। ਜਿਹੜਾ ਮਫਰਲ ਆ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਲਈਦਾ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜਰਾ ਸਸਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕੋਈ 50-60 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੱਡੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ 150, 200 ਦਾ, 250 ਦਾ, 300 ਦਾ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਰਸੀ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ 600-700 ਦੀ, ਅਸੀਂ 50-60-70 ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਲਈਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਆ ਲੋਕ ਥੱਲੇ ਫੁੱਟਪਾਥ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡੀ सर्दी ਜਿਹੜੀ ਆ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਆ। फुटपाथों और दुकानों पर मुख्तलिफ इकसाम के गर्म मलबूसात दस्तयाब। शहरी बोले कि सर्दी से बचाव के लिए गर्म लिबास का इस्तेमाल इंतहाई जरूरी है। खास तौर पर बच्चों और बुजुर्गों को ज्यादा एहतियात की जरूरत है। कैमरामैन राना अदरीस के साथ मरियम रजा, सिटी 41 फैसलाबाद। अल खिदमत फाउंडेशन की जानिब से खिदमत का सफर जारी। फैसलाबाद के सिटी ट्रैफिक वार्डन में सेफ्टी किट्स तकसीम की गई। सदर अल खिदमत फाउंडेशन राय नदीम की जानिब से किट्स तकसीम की गई। अल खिदमत फाउंडेशन खिदमत में पेश। अल खिदमत फाउंडेशन की जानिब से सिटी ट्रैफिक वार्डन में स्मोक सेफ्टी किट तकसीम की गई। सदर अल खिदमत फाउंडेशन राय नदीमुर रहमान की जानिब से अलाइड चौक पर मौजूद ट्रैफिक वार्डन में सेफ्टी किट तकसीम की गई। सीटीओ नासिर जवेद राना ने भी सेफ्टी किट तकसीम की। सदर अल खिदमत फाउंडेशन राय नदीमुर रहमान का कहना था कि आजकल फजा में स्मोक और धूल मिट्टी बहुत ज्यादा होती है। स्मोक किट में मास्क समेत जरासीम कश महलूल शामिल है। हमने फोक के हवाले से, चूँकि फैसलाबाद में बहुत ज्यादा पोल्यूशन है, तो फोक के किट्स हमने इनको दिए। उसमें सैनिटाइजर है और आई ड्रॉप्स हैं, मास्क है और दूसरी चीजें हैं जो फोक को उससे प्रिवेंशन के लिए इस्तेमाल होती है। सिटी ट्रैफिक पुलिस नासिर जवेद राना का कहना था कि इस मौसम में ट्रैफिक वार्डन दिन रात सड़कों पर मौजूद रहते हैं। वार्डन की सेफ्टी उनकी अव्वलीन तरजीह है। उन्हें अपने वार्डन का पूरा ख्याल रखना है। वो अल खिदमत फाउंडेशन का शुक्रिया अदा करते हैं जो हमेशा इंसानियत की खिदमत के लिए आगे आगे होते हैं। अल खिदमत फाउंडेशन ने जो है एक बड़ा अच्छा स्टेप लिया है कि उन्होंने हमारे जो जवान हैं उनके लिए मास्क जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। तो ये बड़ा एक एहसन इकदाम है और हम इसको अप्रिशिएट करते हैं। मौसमी शिद्दत को देखते हुए सेफ्टी किट की तकसीम सड़कों पर ड्यूटी सर अंजाम देने वाले ट्रैफिक वार्डन के लिए अल खिदमत फाउंडेशन का अहम इकदाम है। कैमरामैन राना दरीस के साथ फसी नकवी, सिटी 41 फैसलाबाद। सेक्रेटरी के उम्मीदवार राना अली आबद मंच की जानिब से डिस्ट्रिक्ट बार फैसलाबाद में इलेक्शन कैंपेन का सिलसिला जारी। वकला से वोट और सपोर्ट की अपील। राना अली आबद मंच कहते हैं वकला के बड़े धड़ों की हिमायत हासिल है। 10 जनवरी का सूरज उनकी फतेह की नवीद लेकर तुलू होगा।
डिस्ट्रिक्ट बार फैसलाबाद में सेक्रेटरी के उम्मीदवार राना अली आबद मंच की जानिब से इलेक्शन कैंपेन का सिलसिला जारी है और इस दौरान राना अली आबद मंच की जानिब से वकला से वोट और सपोर्ट की अपील की जा रही है, क्योंकि वकला के बड़े धड़े राना मौसम अब्बास, कैसर नजीर शाही, वहाब शाह और सैयद सजाद शाह समेत दीगर वकला हमारे साथ हैं। ऐसा कहना था कि राना अली आबद मंच का कि 10 जनवरी का सूरज हमारी फतह की नवीद लेकर तलु होगा, इसलिए वकला से गुजारिश है कि मुझे वोट और सपोर्ट करें ताकि मैं कामयाब होकर कम्युनिटी के मसाइल हल कर सकूं। और जनावाला बार इलेक्शन के लिए सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इकदाम, एसपी बख्तियार अहमद की बार एसोसिएशन आमद, इलेक्शन में उम्मीदवार वकला से मुलाकात की। इस मौके पर सदर बार चौधरी इरफान अफजाल, जनरल सेक्रेटरी फजल अब्बास बलोच मौजूद थे। मुलाकात में चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड मियां जफर इकबाल, मेंबर इलेक्शन बोर्ड चौधरी अतीक कमान मौजूद, एसएचओ सिटी आतिफ शहजाद, सिक्योरिटी ऑफिसर हाजी मोहम्मद अंसर शरीक हुए। कुरान करीम से मोहब्बत और हफाज की हौसला अफजाई, फैसलाबाद की मोती मस्जिद में खसूसी मुसाबिका हिफ्ज़ कुरान का इनाकाद किया गया। मुख्तलिफ मसालिक के मदारिस से हफाज ने शिरकत की। शरीफपुरा में वाक़या मोती मस्जिद में मुसाबिका हिफ्ज़ुल कुरान का इनाकाद किया गया, जिसमें जिला भर के मुख्तलिफ मदारिस से हफाज ने हिस्सा लिया। मुसाबिका का इनाकाद सैयद इफ्तिखार अली शाह की सदारत में हुआ, जबकि हाफिज अदनान सियालवी और कारी उमैर ने खसूसी शिरकत की। हफाज कराम ने 15 सिपारों में से कुरानी आयात जुबानी सुनाई। जजेस ने बगैर गलतियों और रवानी के साथ तलावत कलाम पाक पेश करने वालों को पोजीशन के हकदार ठहराया। पोजीशन होल्डर्स तलबा को एजाजी शील्ड और इनामात से नवाजा गया। कुरान करीम से मोहब्बत और हफाज की हौसला अफजाई, फैसलाबाद की मोती मस्जिद में खसूसी मुसाबका हिफ्ज़ कुरान का इनाकाद, मुख्तलिफ मसाले के मदारिस से हफाज ने शिरकत की। शरीफपुरा में वाक़या मोती मस्जिद में मुसाबका हिफ्ज़ुल कुरान का इनाकाद किया गया, जिसमें जिला भर के मुख्तलिफ मदारिस से हफाज ने हिस्सा लिया। मुसाबका का इनाकाद सैयद इफ्तिखार अली शाह की सदारत में हुआ, जबकि हाफिज अदनान सियालवी और कारी उमैर ने खसूसी शिरकत की। हुकूमत पंजाब की जानिब से सैनिटरी वर्कर्स में राशन कार्ड तकसीम किए गए। एसी ऑफिस शोरकोट में तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में असिस्टेंट कमिश्नर सदफ अकबर, इंचार्ज सुथरा पंजाब प्रोग्राम मोहम्मद नवीद और दीगर शरीक हुए। असिस्टेंट कमिश्नर ने बताया 274 वर्कर्स में राशन कार्ड तकसीम किए गए। कार्ड के जरिए वर्कर 3000 का राशन ले सकेंगे। कार्ड एक माह में एक बार इस्तेमाल होगा। वर्कर्स को हर माह नए कार्ड मिला करेंगे। चिन्योट में इंटरनेशनल एजुकेशन का हसूल बना आसान, एनजी कॉम कंपनी तलबा तालिबात को हसूल इल्म के लिए बैरून मुल्क जाने में रहनुमाई फ्राहम करेगी। डायरेक्टर महर शहजाद हसन कांजी निजी रेस्टोरेंट में सेमिनार से खिताब। शोरकोट में तलबा और तालिबात के मुस्तकबिल के लिए एनजी कॉम की जानिब से इंतहाई एक्शन इकदाम उठाया गया। एनजी कॉम कंपनी तलबा और तालिबात को हसूल इल्म के लिए पाकिस्तान से बाहर किसी भी मुल्क जाने के लिए मदद फराहम करती है। इसी हवाले से निजी रेस्टोरेंट में सेमिनार का इनकाद भी किया गया। तकरीब में कंपनी डायरेक्टर मार शहजाद हसन दराज, हमायूं टवाना, मार अली अब्बास सबाना सियाल, मार मुजफ्फर दराज, मार मंजूर हसन सियाल, चौधरी शहजाद अली के अलावा तलबा और तालिबात की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। डायरेक्टर मार शहजाद हसन का कहना था कि यहाँ आने का मकसद मकामी अफराद के लिए इंटरनेशनल एजुकेशन के दरवाजे खोले जाए। बच्चों को गाइड कर रहे हैं कि पाकिस्तान से बाहर दीगर ममालिक में कैसे तालीम हासिल करने के लिए जा सकते हैं। यहाँ की यूथ के लिए इंटरनेशनल एजुकेशन की जो ऑप्शन है उनको खोला जाए, ताकि वो इंटरनेशनली जाकर पढ़ें और अपनी सोशल और एकेडमिक एम्पावरमेंट के जरिए अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करें। और हम यहाँ पर इस सेशन के जरिए बच्चों के लिए जो है इंटरनेशनल एजुकेशन के जरिए उनकी कैरियर प्लानिंग के हवाले से हमायूं टवाना का कहना था कि यूरोपीय ममालिक तुर्किया, मलेशिया में बच्चों को इंतहाई कम कीमत पर तालीम हासिल करने के लिए भिजवाते हैं। ये तलबा और वालिदैन के लिए सुनहरी मौका है। कैमरा टीम के साथ शहजाद अली, सिटी 41 शोरकोट।